حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے بے سہاروں کے والی اور نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم۔ علماء کرام، اساتذہ کرام، مدرسین اور شیوخ الحدیث سب کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالرزاق ہے اور ہم منہا یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج ہم آئے ہیں عالمی میلاد کانفرنس جو 39ویں سالانہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے، جس میں پوری دنیا سے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام سے تعلق حبی و تعلق قلبی و تعلق روحی کو حقیقت میں دیکھنے اور دکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا پوری رات میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، اور پھر آخر پہ سیدی و سندی حضور شیخ الاسلام کا خطاب ہوتا ہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں آپ سیرت رسول اخلاق مصطفیٰ پہ خطاب فرماتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی میلاد نہ منایا جائے، کس صحابی نے میلاد منایا ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ آج بھی بالیقین ایسے لوگ ہیں اور پہلے دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ اس پہ جواب میں قرآن مجید سے عرض کروں گا، پھر حدیث مبارکہ کی طرف۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے پیارے محبوب آپ دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ میرے محبوب جب آپ خطاب کریں گے، دعوت دیں گے، اوپن بات کریں گے، تبلیغ کی، اللہ کی دعوت دیں گے اور پھر رسول کی، تو آپ دیکھیں گے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ محبوب جب آپ میری بات کریں گے، توحید کی بات کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، ورد و وظائف کی بات کریں گے، تو دیکھیں گے منافق لوگ آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، ذکر خدا سنیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، اللہ اللہ کریں گے، مگر جب الی الرسول، جب اپنی طرف بلائیں گے، اپنی محبت کی طرف بلائیں گے، اپنے عشق کی طرف بلائیں گے، اپنی نعت کی طرف بلائیں گے، یصدون عنک صدودا، تو منافق گھبرا جائیں گے، کترا جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے۔ سو جو میری طرف آئے، محبوب تیری طرف نہ آئے، میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے، میرا تلاوت کرے، رات کو اٹھ کر عبادت کرے، اللہ اللہ کرے، داڑھی وضاقتہ بنائے، پر تیرا میلاد نہ منائے، تیری خوشیاں نہ منائے، تیری خوشیوں پہ خرچ نہ کرے، سو میری نگاہ میں وہ منافق ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ پاک نے خود میلاد منایا۔ آپ پوچھیں گے کیسے، تو اللہ پاک نے قرآن مجید 30:12 سورۃ البلد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ میں رب اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ باری دارہ تو قسم کیوں کھاتا ہے، تو اللہ پاک دوسری آیت مبارکہ میں جواب دیتے ہیں میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کی ولادت اس شہر مکہ میں ہوئی، سو میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو جب حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ پاک نے اس شہر کی قسمیں کھائیں۔ آج حضور کا میلاد ہے تو ہم چرچے کر کے، کمکمے لگا کر، لائٹیں چلا کر، جشن منا کر حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ اب آپ کا سوال کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، سو ان کی کم علمی ہے، کم فہمی ہے، اور آقا علیہ السلام سے عشق اور محبت میں کمزوری ہے، سو ان کو آقا کی محبت کی طرف آنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور زندہ نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں، اب آپ کے سوال کی طرف آیا ہوں، کہ آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو وفات ہے، سو افسوس کرنا چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے۔ سوال بنتا ہے نا قاری صاحب؟ اب یہ جواب ہے، میں نے اسی سوال کی طرف آنا تھا۔ ہاں بالکل، ہاں خاص سوال، آپ ماشاءاللہ میں پہلے آ گیا ہوں۔ یہ اب جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر نبی کو کچھ نہ کچھ خاص عطا فرماتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام ہم سب سے ابو البشر ہیں، یعنی ان کی سارے انسانوں میں پہلے ولادت ہوئی، تو آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، تو آقا علیہ السلام کی سید سے مبارکہ ہے کہ اے میرے امتی، جمعہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ یا رسول اللہ عید کیوں ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو آدم کی ولادت جمعہ کو ہوئی، حضور نے فرمایا عید کا دن ہے۔ آدم کی وفات بھی جمعہ کو ہوئی، حضور نے فرمایا تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی سید سے مبارکہ، حضور نے فرمایا کہ آدم کی ولادت بھی جمعہ کو ہے، آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کو ہے، جب سورج پھونکا جائے گا، قیامت کا وقت آئے گا، وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، جب اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش ہوں گے وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ سو جمعہ کے دن اکثروا علیہ الصلاۃ،
मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो, इसमें अल्लाह तुम्हें अजर भी ज़्यादा देगा और मैं भी सलाम पढ़ूंगा। तो आदम की विलादत भी जुमा को, वफात भी जुमा को, वो ईद हो इसलिए कि आदम पैदा हुए। आका अलैहिस्सलाम की विलादत भी 12 रबीउल अव्वल, वफात भी 12 रबीउल अव्वल, तो ये ईद क्यों ना मनाए? ये तो ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया। और जब आदम से भूल हुई थी तो आदम की तौबा भी, हजरत उमर बिन खत्ताब रावी हैं तबरानी शरीफ की हदीस मुबारक, आदम की तौबा आका अलैहिस्सलाम के वसीले से हुई। तो जिस आदम की तौबा भी हमारे महबूब के वसीले से हो, उस मुस्तफ़ा का मिलाद ना मनाए? जरूर मनाना चाहिए। अब आपका सवाल, आका अलैहिस्सलाम की विलादत भी 12 को है। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 ईयर के बाद फरमाया, वो भी 12 रबीउल अव्वल को। आका अलैहिस्सलाम जब मेराज हुआ वो भी 12 रबीउल अव्वल को। हुजूर ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, वो भी 12 रबीउल अव्वल को। तो फिर आका अलैहिस्सलाम का ज़हरी वफात हुई, वो भी 12 रबीउल अव्वल को। सो 12 के फिगर को अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब से खास कर दिया। फरमाया महबूब इस दिन खुशियां मनाए मोमिन। मैंने मोमिनों पर बहुत बड़ा फजल किया, क्या? अपना प्यारा महबूब मोमिनों में भेज दिया। तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन हुए? आका अलैहिस्सलाम। बारी ताला समझ आ गई, तूने फरमाया रहमत मिले, तेरी रहमत सबसे बड़ी कौन है? फिर कुरान में अल्लाह ऐलान करते हैं और फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरी पूरी कायनात में सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा करम वो भी मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। तो पता चला अल्लाह का फजल भी रसूलुल्लाह, अल्लाह की रहमत भी रसूलुल्लाह। और आप फरमाते जब फजल और रहमत मिले फल यफरहू, फिर खुशियाँ मनाओ, खर्च किया करो, मिलाद मनाया करो, खाने बनाया करो। ये बेहतर है जो तुम जमा करते हो। सो इसलिए हम खाने भी मनाते हैं, खर्च भी करते हैं। ये हुक्म रब्बानी है और रब की सुन्नत है। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा, गरीब यतीम मस्कीन उन पे खर्च करना चाहिए, अच्छी बात है, खर्च करें। पूरा साल पड़ा है वो गरीबों के लिए है, खर्च करते हैं। जिस हुजूर के वसीले से गरीबों को रिज्क मिलता है, जिस हुजूर के मिलाद की बरकत से अल्लाह ताला घर में रहमत अता फरमाता है, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से परेशानियां का खात्मा होता है, उस हुजूर का जब जिक्र करेंगे अल्लाह रिज्क में कसरत देगा, माल में कसरत देगा। और हमारा अकीदा ऐसा होता है, फिर गरीबों में भी तकसीम करेंगे, यतीमों में भी और बेवाओं में तकसीम करेंगे। अल्लाह की नेमतों और ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरा जिक्र करते हैं मैं उनके घर में बरकतें भी अता फरमाता हूँ और अपनी बारगाह से उनको रिज़्क़ कसीर भी अता फरमाता हूँ। और उसका वादा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा, कि मैं हर इंसान जो जानदार है उसको उसके घर रिज़्क़ पहुँचाता हूँ। ये मेरा वादा है। जो रब रिज़्क़ देता है हर किसी को, वही रब फरमाता है कि मेरे महबूब के मिलाद की खुशियाँ मनाओ। और अल्लाह ने खुद मिलाद मनाया। कैसे? जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, रबीउल अव्वल का महीना था, अरब का दस्तूर था, जिस घर में बेटी होती उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता, कब्र में डाल दिया जाता। रब ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब के मिलाद की खुशी है, मैं नहीं चाहता किसी घर में बेटी पैदा हो और उसका खून हो और उसमें जुल्म हो। सो मेरे महबूब की विलादत है। जो औरत इस टाइम हमल से प्रेग्नेंट है हर माँ को खुशखबरी सुना, किस चीज़ की? बेटे तकसीम फरमा। तो जिब्राइल आए, हुजूर की विलादत, आका की आमद, हुजूर के मिलाद की बरकत से रब्बे कायनात ने पूरे अरब में बेटे तकसीम फरमाए। किसी घर में ना बेटी हो ना जुल्म हो। सो हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, बेटे ही बेटे थे। तो रब ने फरमाया ऐ मेरे बंदो मैं खुद महबूब का मिलाद मना रहा हूँ बेटे देकर, तुम क़यामत तक मिलाद मनाना, मैं दुनिया में भी तुम पे खुश हो जाऊंगा और आखिरत में भी खुश हो जाऊंगा। आज़ाद किया, सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक अर्ज कर रहा हूँ। उस काफिर था, मुसलमान नहीं था, और जब उसने हुजूर पे उंगली उठाई तो रब ने कुरान मजीद में सूरतुल लहब पूरी सूरत नाज़िल फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब बदबख्त तेरा हाथ टूटे, तू मेरे महबूब पे उठाता है। वो अबू लहब जब उसने इस खुशी में, तो आप ख्वाब में आते मरने के बाद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आका के चचा, तो वो पूछते हैं ए अबू लहब तू तो काफिर मरा था, तेरे साथ क्या होता है कब्र में, हाल तो बता। तो अबू लहब जवाब देता है ए मेरे भाई पूरा हफ्ता मैं अजाब में होता हूँ, तकलीफ़ में होता हूँ, फरिश्ते मुझे आग में डालते हैं, मैं परेशानी और तकलीफ़ और मुसीबत में होता हूँ, पर जब सोमवार की सुबह आती है, मिलाद की सुबह आती है, आका के जश्न की जब रात और दिन आता है, तो उस उंगली से, जिस उंगली से अपनी मैंने नौकरानी को आज़ाद किया था, अल्लाह पाक ठंडे और मीठे पानी के चश्मे निकालते हैं और मैं पानी पीता हूँ, पूरे हफ्ते की प्यास बुझ जाती है, इतना सुकून और मज़ा आता है कि मैं पूरे हफ्ते का अजाब भी भूल जाता हूँ। अगर काफिर मिलाद मनाए रब कब्र में उसको अजर अता फरमाए, अगर उस शाकान मुस्तफ़ा
تاجدار کائنات کے غلام میلاد منائیں، راتوں کو جاگیں، خرچ کریں، کمکمیں لگائیں، لائٹیں کریں، اپنی جیب سے خرچ کریں تو اللہ دنیا میں بھی اجر دے گا، قبر میں قیامت والے دن بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں جی یہ زیادہ تر جو ہے نا جی وہ بدعت ہے، بدعت پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ بدعتی ہیں، یہ ان کے نہ سنا کریں۔ سب سے خاص سوال جو بدعتی کہتا ہے، میرا اس سے آگے یہ سوال ہے، اگر یہ کام بدعت ہے تو سب سے بڑی بدعت قرآن مجید ہے۔ بدعت اس چیز کو بولتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہوا ہو، حضور کے بعد شروع ہو گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید آقا علیہ السلام کے زمانے میں پتھروں پہ، پتوں پہ، چمڑے پہ اس طرح لکھا ہوا تھا۔ ابو بکر کے دور میں تھوڑا اس کو محفوظ کیا گیا، عثمان غنی کے دور میں کچھ زیادہ، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتمی شکل میں قرآن مجید آ گیا۔ تو اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ بدعت ہے، نیا کام ہے، حضور کے دور میں نہیں تھا، تو قرآن کتابی صورت میں، خوبصورت صورت میں، لکھائی رائٹنگ میں، صورتوں کی ترتیب میں آقا کے دور میں نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے امتی پڑھتے رہیں۔ حضور کے دور میں حفاظ شہید ہو رہے تھے جنگوں میں، جن کو قرآن زبانی یاد تھا، کہیں قرآن مجید بھی نظر نہ آئے، اس لیے آج قرآن ہم پڑھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے دور میں جمعہ کی دوسری اذان نہیں تھی، عثمان غنی کے دور میں جمعہ کی دوسری اذان شروع ہوئی، آج ہر مسجد میں جمعہ کی دوسری اذان ہے یا نہیں؟ وہ بدعت نہیں ہے، سارے جمعے پڑھتے ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت سیئہ، دوسری ہے بدعت دلالہ۔ ایک ہے اچھی بدعت، دوسری یعنی بدعت حسنہ اچھی بدعت، دوسری ہے بدعت سیئہ بری بدعت۔ اگر کوئی کام گناہ والا ہو، گانا ہے، شراب ہے، جوا ہے، نشہ ہے، بدکاری کے جیسے یہ غلط سیلماز شروع ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ دین میں نہیں تھا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اچھا کام ہے جیسے جمعہ کی دوسری اذان ہے، باجماعت تراویح ہے، قرآن کو محفوظ کرنا ہے۔ پکی مساجد پہلے کچی ہوتی تھی، آقا کے دور میں بھی، چاروں خلفاء کے دور میں کچی مساجد تھی، آج ہر علاقے مسجد محلے میں خوبصورت مسجدیں، ٹائلوں والی مسجدیں، بڑے بڑے 3-3 4-4 منزلی مسجدیں بن گئی ہیں۔ تو اگر نیا کام تھا تو پھر مسجد بھی بدعت ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے یہ اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ثواب ہے، اچھا کام کرنا جائز ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ بدعت صحیح ہے۔ یہ جاہل لوگ، کمینے لوگ، بدبخت لوگ جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، حدیث پڑھتے نہیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ماجہ، ان کو مطالعہ نہیں کرتے، وہ فتوے لگاتے ہیں، جن کو الف ب جیم نہیں آتی وہ فتوے لگاتے ہیں، عام لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ بات ان کو بتانی چاہیے، یہ بدعت نہیں ہے، اچھا کام بدعت نہیں ہے، ثواب کا کام بدعت نہیں ہے، جو کام اللہ رسول کے قریب کرے وہ بدعت نہیں ہے۔ آقا کا میلاد بدعت حسنہ اچھا کام ہے، نیا کام اچھا کام ہے، حضور سے تعلق جڑتا ہے، ہمارے نسلیں آقا کی سیرت پہ چلتی ہیں، حضور کا کردار سنتی ہیں، آقا کا اخلاق سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، قصیدے سنتی ہیں، عشق مصطفیٰ کے بھانبڑ مچتے ہیں، سو یہ اچھا کام ہے، یہ جائز ہے، یہ ثواب ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے، اور اللہ پاک نے آقا سے فرمایا کل الاشیاء اباح، ہر شے اصل میں مباح ہے، کیا ہے؟ مباح۔ سو اگر اس کے کرنے سے اچھائی مل رہی ہو تو ثواب ہے، اور اگر کرنے سے اچھائی نہ مل رہی ہو، گناہ مل رہا ہو، وہ گناہ ہے۔ ہر چیز اپنی حقیقت میں مباح ہے، تو اس پہ اعتراض بنتے نہیں۔ میلاد منانا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اولیاء کا طریق رہا، ہمارے ائمہ کا طریق رہا، وہ خوشیاں مناتے تھے۔ حضرت آقا علیہ السلام حسان بن ثابت حضور کے صحابی ہیں، آقا نعتیں سنتے تھے، حضور آتے فرماتے حسان نعت سناؤ۔ ایک روز حسان کو ممبر پہ بٹھایا، انہوں نے نعت پڑھی، نعت کن کی ہے؟ رسول اللہ کی، اللہ کی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام اپنا ذکر خود صحابہ کی زبان سے سنتے تھے، پھر داد دیتے تھے۔ انہوں نے اتنی اچھی نعت پڑھی، آقا خوش ہوئے تو حضور نے اپنی کملی مبارک اتاری، چادر کملی اتار کے حسان کی نعت سن کر حضور نے تحفے کے طور پہ کملی عطا فرما دی، امت کو درس دیا، میرے امتیوں قیامت تک میرا میلاد مناتے رہنا، میری نعتیں پڑھتے رہنا، میرا ذکر کرتے رہنا، دنیا میں بھی میری قربت ملے گی، قبر میں جب میرے بار سوال ہوگا ادھر بھی میں بخشش کرواؤں گا، اور آخرت والے دن بھی رب کی قربت اور معرفت ملے گی۔ جو یہ ثواب کا کام ہے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، آخری سوال کیا۔ جو ہماری نوجوان نسل خصوصاً چاہے وہ گرلز ہیں یا بوائز ہیں،
جو اس طرح پڑھے لکھے ہیں, یوٹیوب پہ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सुनते हैं, उनको चाहिए कि वो अच्छे बंदों को सुने, अच्छे चैनल सुने, दीनदार बंदे भी हों, बाहया बा अखलाक बा किरदार भी हों, और फिर सही उल अकीदा हों. और सही उल अकीदा की सबसे बड़ी पहचान है अल्लाह का अदब, उससे मोहब्बत भी हो, रसूलुल्लाह की ताज़ीम, इश्क, मोहब्बत, अदब भी हो, और आका अलैहिस्सलाम की आल व इतरत, हुजूर का खानवादा, आका की पंजतन पाक, उनसे इश्क, मोहब्बत, इत्तिबा, फरमा बुरदारी भी हो, और हुजूर के असहाब रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनका अदब, हया, ताज़ीम भी हो, और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में औलियाए कराम जो आज तक जिंदा हैं, हमारे बुजुर्गान इस्लाम जो आज तक जिंदा हैं, उनका अदब हया हो. जिस चैनल से, जिस स्पीकर से, जिस स्कॉलर से, जिस मज़हब के नुमाइंदे से ये अदब और मोहब्बत 5 तबकात का मिले, उसको सुने, उसको फॉलो करें, उससे मोहब्बत करें. मैं अपनी पूरी नस्लों को, जवानों को, भाइयों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को पैगाम देना चाहता हूँ, ऐसा शख्स जो हुजूर के सहाब का अदब और हया नहीं करता, वो मुसलमान नहीं है, वो सही उल अकीदा नहीं है, उसका तल्लुक़ आका अलैहिस्सलाम से नहीं है. हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल तो आसमान के सितारों और 14वीं रात के चांद की तरफ ये क़यामत तक चमकते रहेंगे. सो जिसने इनकी पैरवी की वो कामयाब हो गया. तो इसलिए जो सहाबा का अदब करता है उसको सुने. अता फरमाते हैं जैसे आदम अलैहिस्सलाम हम सबसे अबुल बशर हैं, यानी उनकी सारे इंसानों में पहले विलादत हुई, तो आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन पैदा हुए. तो आका अलैहिस्सलाम की सही हदीस से मुबारक है कि ऐ मेरे उम्मती, जुमा तुम्हारे लिए ईद का दिन है. या रसूलल्लाह ईद क्यों है? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो आदम की विलादत जुमा को हुई, हुजूर ने फरमाया ईद का दिन है. आदम की वफात भी जुमा को हुई, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए ईद का दिन है. और आका अलैहिस्सलाम की सही हदीस से मुबारक हुजूर ने फरमाया कि आदम की विलादत भी जुमा को है, आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी जुमा को है. जब सूरज फूंका जाएगा, क़यामत का वक्त आएगा, वो भी जुमा का दिन होगा. जब तुम कब्रों से उठाए जाओगे वो भी जुमा का दिन होगा. जब अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे अमाल पेश होंगे वो भी जुमा का दिन होगा. सो जुमा के दिन अक्सरू अलैहि सलाता, मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो, इसमें अल्लाह तुम्हें अजर भी ज़्यादा देगा और मैं भी सलाम पढ़ूंगा. तो आदम की विलादत भी जुमा को, वफात भी जुमा को, वो ईद हो इसलिए कि आदम पैदा हुए. आका अलैहिस्सलाम की विलादत भी 12 रबीउल अव्वल, वफात भी 12 रबीउल अव्वल. तो ये ईद क्यों ना मनाए? ये तो ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया. और जब आदम से भूल हुई थी तो आदम की तौबा भी, हज़रत उमर बिन खत्ताब रावी हैं तबरानी शरीफ की हदीस से मुबारक, आदम की तौबा आका अलैहिस्सलाम के वसीले से हुई. तो जिस आदम की तौबा भी हमारे महबूब के वसीले से हो, उस मुस्तफ़ा का मिलाद ना मनाए? ज़रूर मनाना चाहिए. अब आपका सवाल, आका अलैहिस्सलाम की विलादत भी 12 को है. आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 ईयर के बाद फरमाया, वो भी 12 रबीउल अव्वल को. आका अलैहिस्सलाम जब मेराज हुआ वो भी 12 रबीउल अव्वल को. हुजूर ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, वो भी 12 रबीउल अव्वल को. तो फिर आका अलैहिस्सलाम का ज़हरी वफात हुई, वो भी 12 रबीउल अव्वल को. सो 12 के फिगर को अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब से ख़ास कर दिया. फरमाया महबूब इस दिन खुशियाँ मनाए मोमिन. और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतरीन है और मेरी ज़हरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतरीन है. और फरमाया मैं जिंदा हूँ. अल्लाह पाक ने इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द, अल्लाह पाक ने ज़मीन पर हराम करार दिया है. किस बात को? कि ज़मीन अंबिया के अजसाम को नहीं खाती. अंबिया जिंदा होते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो अपने उम्मतियों को पहचानते हैं. हर नबी जिंदा हो, और जो इमामुल अंबिया जिनके वसीले से कुल अंबिया को नबूवत और रिसालत मिले, वो क्यों नहीं जिंदा? आका जिंदा हैं. और आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद सूरह बकरा में फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम शुहदा को मुर्दा ना कहो. बारी ताला क्यों? फरमाया वो जिंदा हैं पर तुम्हें इस चीज़ की खबर नहीं है, तुम शऊर नहीं रखते. मैं उनको रिज़्क भी देता हूँ, फल भी देता हूँ, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं. आम शहीद जिंदा है. अगर आज पाकिस्तान के, इंडिया के बॉर्डर पे कोई शहीद जाता है मौत के मुंह में, तो वो जिंदा. तो आका अलैहिस्सलाम जिनकी नबूवत, रिसालत वसीले से हर इंसान को शर्फ मिला, शहीद को मुकाम मिला, तो वो आका. आम लोग अगर मरे शहादत के मर्तबे में जाए, तो हुजूर क्यों नहीं जिंदा अपनी कब्र अनवर में? आका जिंदा है. और एक हदीस मुबारक भी इस सवाल को माइंड अप करूंगा. हुजूर ने फरमाया
मा मिन अहादिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, कि जो मेरा उम्मती, मेरा आशिक, मेरा गुलाम मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है या एक मरतबा सलाम पढ़ता है, वो ये ना समझे कि उसका दुरूद सलाम मुझ तक पहुंचता नहीं है, मैं सुनता नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, बल्कि इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही, मेरे रब ने मेरी रूह मेरे जिस्म अक़दस में वापस लौटा दी हुई है। मैं हर उम्मती का, हर गुलाम का दुरूद भी सुनता हूँ, सलाम भी सुनता हूँ। जो मिलाद मनाए उसके मिलाद की भी मुझे खबर होती है, जो मेरा खुशियाँ मनाता है मैं वो भी जानता हूँ। सो मोमिन उशाक मेरा मिलाद मनाएंगे, गजवज के नाते पढ़ेंगे, कसीदे पढ़ेंगे, जुलूस निकालेंगे, 12 रबीउल अव्वल की रात को जागेंगे, कुमकमे लगाएंगे, पूरी रात मेरा जिक्र करेंगे। मुनाफिक ऐब निकालेंगे, परेशान होंगे, तकलीफ में होंगे, अफसोस करेंगे। सो जो अफसोस करे, ऐब निकाले, वो मुनाफिक है। जो खुशियाँ मनाए, खर्च करे, वो मोमिन है और हुजूर का आशिक और गुलाम है।